अकाल दोस्तों, स्वागत है जी एक बार फिर तुहाडे अपने यूट्यूब चैनल पी एस टेट स्टडी नोट्स के उपर जी। सो पी एस टेट 1 और 2 की प्रैपरेशन कर रहे विद्यार्थियों के लिए अज साडी चाइल्ड साइकोलॉजी बाल मनोविज्ञान की सी डी पी की सैकेंड क्विक रिवीजन की वीडियो है जी, जिस दे विच अज दे अपने पहला आपां टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं जी। जिहड़े विद्यार्थी नवे ने इस तो पहला असीं 5 टॉपिक इंपॉर्टेंट डिस्कस कर चुके हैं, जिस दे विच कॉन्सैप्ट ऑफ डिवेलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग, प्रिंसीपल ऑफ डिवेलपमेंट, हेरिडिटी, इन्वायरमेंट, प्याजे, कोलबर्ग, वैगोस्की की थ्योरी और कॉन्सैप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर एजुकेशन ये अपने हो चुके हैं। और अज की वीडियो के आपां क्विक रिवीजन के क्रिटिकल परसपैक्टिव ऑफ कंस्ट्रक्चर ऑफ इंटैलीजेंस, मल्टी डायमैंशनल इंटैलीजेंस, लैंग्वेज एंड थाउट, जेंडर सोशल जो डिफरेंस है जेंडर का, और इस तो अलावा जोड़ा है इमोशन एंड कॉन्गिनेशन, मोटिवेशन एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग। सो ये टॉपिक जोड़े अपने होणगे अज की वीडियो च। सो नवे विद्यार्थी चैनल में सबसक्राइब करके प्ले लिस्ट का लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के है, इस तो पहला काफ़ी ज़्यादा SST दियाँ पंजाबी दियाँ सारियाँ वीडियो अपलोड ने जिन्हों की हेल्प के नाल तैयारी कर सकते हो जी। सो कोशिश रहेगी कि इस वीडियो के राही जोड़े अपने टॉपिक बाकी बच्चे ने पहला आप कर चुके हैं, उस तो इलावा जोड़े ने सो उन्होंने रिवीजन जी हो जाए जी। स्टार्ट करते हैं। फस्ट क्वेश्चन है जी स्पीयरमैन का एस कारक जी। सो बुद्धि के नाल संबंधित स्पीयरमैन ने जोड़ा बुद्धि दियाँ सिद्धांत दिता है उसनों 2 फैक्टर थ्योरी ਜਾਂ उसनों नोट कर लो जी चोन का सिद्धांत भी कहा जाता है। इलैक्ट्रिक थ्योरी 2 फैक्टर थ्योरी किस द्वारा दी गई? स्पीयरमैन के द्वारा जी। और कई बार आ जाता है कि बुद्धि के एस कारक ते जी कारक की गल कौन करता है? एस कारक ते जी कारक की गल जी है वो भी स्पीयरमैन करता है। एस का मतलब स्पैसीफिक एबिलिटी, योग्यता है ना, और जी का मतलब जरनल एबिलिटी। जी कारक की जेकर आप गल करिए तो एक व्यक्ति में जी कारक जोड़ा हमेशा इक्को जिहा रहिंदा, भाव स्थाई हुंदा है। ये सर्वव्यापी योग्यता मतलब ये कारक सारे मनुखों के पाया जाता है। किहड़ा फैक्टर सारे मनुखों पाया जाता है? जी फैक्टर जी। और ये जन्म तो ही प्राप्त होता है। हैरीडिटली आप कह सकते हैं जी कारक मिलता है, और इसका प्रयोग हरेक क्रिया ते हुंदा है। इस तो बिना कोई भी क्रिया जी है संपादित नहीं हो सकती। और जी कारक की मात्रा हरेक व्यक्ति में अलग अलग होंगी है। सीखण जां अभ्यासी प्रीखण नाल ये बदलता नहीं, ना ही प्रभावित होंदा है, ये कोई इफैक्ट नहीं पैंदा। और जी कारक मनुख की सफलता लई जिम्मेवार है। जेकर पूछा जाए कि किहड़ा कारक जिहड़ा है मनुख की सफलता के लिए जिम्मेवार है, जी कारक है जी। और व्यक्ति में जी कारक की जिन्नी मात्रा होगी, जिन्नी ज़्यादा होगी, वो जीवन में उन्ना ही सफल होएगा। तो एक चीज़ होर निकल के सामने आती है कि जी कारक का जिहड़ा संबंध है वो हैरीडिटी दे नाल है। सो जन्मजात जिहड़ा है मनुख नूं मिलदा है, और हर मनुख दे सर्वव्यापी कारक जिहड़ा जी कारक है। हुण गल करांगे एस कारक की। सो जिहड़ा सैकेंड फैक्टर दिता है एस कारक बुद्धि का, इस कारक को किसी व्यक्ति द्वारा बौद्धिक क्रिया संपादित किए जाने की विशेष योग्यता कहा जाता है जी। और ये कारक जोड़ा मनुख वालों कीतियां जाने वाली विशेष क्रियावां दे विच मौजूद होंदा है। ये सारियां क्रियावां विच मौजूद नहीं होंदा। सो विशेष क्रिया दे विच इस कारक होंदा है, जन्मजात नहीं होंदा जी, वातावरण दे विच सिੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ है। सो इत्थे हैरीडिटी नाल इन्वायरमेंट नाल आपां इसनूं जिहड़ा है जोड़ के देख सकते हैं। स्पीयरमैन का इस कारक का जिहड़ा संबंध है वो वातावरण नाल है, जी का जिहड़ा हैरीडिटी नाल है। दूसरा टर्म है कि स्पीयरमैन के किस कारक का संबंध जोड़ा वो नेचर नाल है। नेचर नाल संबंध है जी कारक नाल, नेचर हैरीडिटी। और नर्चर इस कारक का नर्चर के नाल संबंध है। नर्चर मतलब इन्वायरमेंट जी। सो इन्वायरमेंट के विचों ये कारक जोड़ा है सिੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, वातावरण चो सिੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ है। और सीखण के अभ्यास ते ਪ੍ਰੀਖਿਆ तो प्रभावित होंदा, ਸੋਧਿਆ जा सकता है जिसनूं। सो कोई भी साडे कोल जिहड़ी स्किल है जिहड़ी असीं बाहरों सिੱਖਦੇ ਹਾਂ उस नूं असीं सोध सकते हैं लगातार प्रैक्टिस के नाल। इस कारकों की संख्या हरेक व्यक्ति में भिन्न भिन्न होंदी है। एक विशेष व्यक्ति दे विच जिहड़ा है बहुत सारे इस कारक हो सकते हैं। मतलब कोई बंदा जिहड़ा है संगीत च भी वधिया हो सकता है, और होर किसी कारीगरी दे विच भी वधिया हो सकता है, अच्छा इंजीनियर भी हो सकता है। सो इस कारक जिहड़ा है एक तो वध व्यक्ति दे विच हो सकता है, जी कारक नहीं हो सकता। और तीजी इन्हें थोड़ी जी गल कीती जी समूह कारक की। समूह कारक दे विच जिहड़ा है जी कारक तो घट सधारण व्यापक तो समरूप होंगे हैं, तो इस कारक तो ज़्यादा सधारण तो व्यापक होंगे ने। सो इसनूं ज़्यादा करने की लोड़ नहीं, जी तो इस ते ज़्यादा आप फोकस करना जी। सो इत्थे है कि स्पीयरमैन का इस कारक तो अपना क्लीयर हो गया होना। इस कारक कित्थों लिया जाता जी? वातावरण तो सीखिया जाता जी। अगे जी थ्रस्टन द्वारा दिते बुद्धि के सिद्धांत। सो थ्रस्टन ने सानू बुद्धि का सिद्धांत दिता है जी,
ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੈਂਟਲ ਐਬਿਲਿਟੀਜ਼। ਸੋ ਅਨੁਸਾਰ ਬੁੱਧੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੈਂਟਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਸਿੱਧਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਥਰਸਟਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 9 ਮਾਨਸਿਕ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ 9 ਨੇ? ਅੰਕ ਯੋਗਤਾ, ਸ਼ਬਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਯੋਗਤਾ, ਤਰਕ ਯੋਗਤਾ, ਲੌਜੀਕਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਬਿਲਿਟੀ, ਦੇਖਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਸਥਾਨ ਸੰਬੰਧੀ ਯੋਗਤਾ, ਕੰਠ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਮਤਲਬ ਲਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਨੁਮਾਨਕਾਰੀ ਯੋਗਤਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣਾ, ਵਿਯੋਜਕ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਯੋਗਤਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਉਸਨੇ 9 ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੈਂਟਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗਤਾਵਾਂ, ਮਾਨਸਿਕ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀਪਾਦਨ ਹੈ ਉਸਨੇ 1938 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਬੁੱਧੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੌਸ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਜੀ। ਸੋ ਬੁੱਧੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਜੀ। ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਘੱਟ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਯਾਦ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਘੱਟ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੌਸ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੌਸ਼ਲ ਮਤਲਬ ਸਕਿੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਕਿੱਲ ਹੈ, ਕੌਸ਼ਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਧਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੋਟ ਅ ਟੈਲੈਂਟ, ਬੁੱਧੀ ਕੋਈ ਟੈਲੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਵਿੱਚ 2 ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੌਲਿਕ ਯੋਗਤਾ, ਨੈਟਿਵ ਕੰਪੈਸਿਟੀ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਭਿਆਸਤ ਕੌਸ਼ਲ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਾਈਡ ਸਕਿੱਲ ਜੀ। ਸੋ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਇਸ ਦਾ, ਬੁੱਧੀ ਦਾ, ਪਰ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਬੁੱਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬੁੱਧੀ ਕੀ ਹੈ? ਸਮਾਯੋਜਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਐਬਿਲਿਟੀ ਟੂ ਐਡਜਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਐਬਿਲਿਟੀ ਟੂ ਲਰਨ, ਅਮੂਰਤ ਚਿੰਤਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਐਬਿਲਿਟੀ ਟੂ ਕੈਰੀ ਔਨ ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਥਿੰਕਿੰਗ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ ਉਹ ਬੁੱਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ, ਬੁੱਧੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਉਹ ਵਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਉਦੇਸ਼ਪੂਰਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਰਕਪੂਰਨ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਲੌਜੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਧਿਆਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਥਨ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ। ਵੈਸ਼ਲਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੁੱਧੀ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਵਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਉਦੇਸ਼ਪੂਰਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਦੇਸ਼ਪੂਰਨ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤਰਕਪੂਰਨ ਲੌਜੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕਿਹੜਾ ਕਥਨ ਗਲਤ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਬੁੱਧੀ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਕੀ ਨੇ? ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਜਮਾਂਦਰੂ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੁੱਧੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਮਾਂਦਰੂ ਕੁਦਰਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਰੇ ਭਿੰਨ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਹੈ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧੀ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਲਿੰਗ ਭਿੰਨਤਾ ਕਾਰਨ ਬੁੱਧੀ ਭਿੰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਲਿੰਗ ਦਾ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਿੰਨਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਥਾਰਨਡਾਇਕ ਦੇ ਬੁੱਧੀ ਦੇ 4 ਤੱਤ ਦੱਸੇ ਹਨ, ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? 4 ਤੱਤ ਦੱਸੇ ਨੇ ਜੀ। ਜਮਾਂਦਰੂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 4 ਦੱਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੱਤ, ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਪੱਧਰ, ਲੈਵਲ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈਵਲ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਲੈਵਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੰਮ ਦੀ ਕਠਿਨਾਈ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਕਠਿਨ ਸੀ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਖੇਤਰ, ਏਰੀਆ, ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਏਰੀਏ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਗਤੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੱਤ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹ ਰੇਂਜ ਸੀ ਜੀ, ਵਿਸਤਾਰ। ਜੇਕਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਤੱਤ ਨੇ ਥਾਰਨਡਾਇਕ ਦੇ, ਪੱਧਰ, ਲੈਵਲ, ਖੇਤਰ ਔਰ ਗਤੀ ਔਰ ਵਿਸਤਾਰ, ਰੇਂਜ, ਇਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੇਂਜ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਰੇਂਜ ਇਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਔਖੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਜੀ, ਰੱਟਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ, ਥਾਰਨਡਾਇਕ ਨੇ ਬੁੱਧੀ ਦੀਆਂ 3 ਕਿਸਮਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹਨ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਅਮੂਰਤ ਬੁੱਧੀ, ਯੰਤਰਿਕ ਬੁੱਧੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨਿਕ ਬੁੱਧੀ।
ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਆਊਗਾ ਜੀ। ਕਿਸ ਨੇ ਅਮੂਰਤ ਬੁੱਧੀ, ਮੂਰਤ ਬੁੱਧੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਥਾਰਨਡਾਈਕ ਨੇ ਜੀ। 3 ਕਿਸਮਾਂ ਕਿਸ ਨੇ ਬੁੱਧੀ ਦੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ? ਥਾਰਨਡਾਈਕ ਨੇ। ਅਮੂਰਤ, ਮੂਰਤ ਨੂੰ ਯੰਤਰਿਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁੱਧੀ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਥਾਰਨਡਾਈਕ ਨੇ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਨੇ? ਮਲਟੀ ਫੈਕਟਰ ਥਿਊਰੀ ਜੀ। ਮਲਟੀ ਫੈਕਟਰ ਥਿਊਰੀ, ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਬਹੁ-ਕਾਰਕ ਸਿਧਾਂਤ, ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸਤਾਤਮਿਕ ਸਿਧਾਂਤ, ਐਨਰਾਕਿਕ ਥਿਊਰੀ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਨੂੰ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਅੱਗੇ 3 ਕਿਸਮਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਥਾਰਨਡਾਈਕ ਨੇ। ਅਮੂਰਤ ਬੁੱਧੀ ਜੀ, ਅਬਸਟਰੈਕਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ, ਸ਼ਬਦਾਂ, ਅੰਕਾਂ, ਸੂਤਰਤਾ ਅਤੇ ਰੇਖਾ ਚਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਬਸਟਰੈਕਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਮੂਰਤ ਬੁੱਧੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੌਸ਼ਲ ਯੁਕਤ, ਕੌਨਕਰੀਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ। ਮੂਰਤ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੌਨਕਰੀਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਯੰਤਰਿਕ ਬੁੱਧੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੂਰਤ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਕੌਨਕਰੀਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਇੱਕ ਅਮੂਰਤ ਹੈ। ਅਮੂਰਤ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਜੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਮੂਰਤ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਹੈ ਨਾ, ਥਿੰਕਿੰਗ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੂਰਤ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ, ਅਮੂਰਤ ਵਾਲੇ ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਕਲਪਨਾਵਾਂ, ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰਤੀਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਧਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਬੁੱਧੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਫਲ ਕਲਾਕਾਰ, ਗਣਿਤਕਾਰ, ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ, ਫਿਲਾਸਫਰ, ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਆਦਿ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਬੁੱਧੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਮੂਰਤ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ, ਅਬਸਟਰੈਕਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੂੰ। ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਯੰਤਰਿਕ ਬੁੱਧੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੂਰਤ ਬੁੱਧੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਕੀ ਬਣਦੇ ਨੇ? ਕਲਾਕਾਰ, ਗਣਿਤਕਾਰ, ਫਿਲਾਸਫਰ ਵਗੈਰਾ ਜੀ। ਯੰਤਰਿਕ ਬੁੱਧੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਜੀ, ਯੰਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧੀ, ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਇਹ ਯੰਤਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਯੋਗਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਮੂਰਤ ਜਾਂ ਠੋਸ ਵਸਤੂਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਮੂਰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਠੋਸ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਯੋਗੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਮੂਰਤ ਬੁੱਧੀ ਅਧਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਫਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਾਂ ਕੁਸ਼ਲ ਕਾਰੀਗਰ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਬੁੱਧੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਬੁੱਧੀ, ਯੰਤਰਿਕ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਬੁੱਧੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੀਸਰੀ ਹੈ ਜੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁੱਧੀ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਜਿਹੀ ਮਾਨਸਿਕ ਯੋਗਤਾ ਜਿਹਦੇ ਸਹਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁੱਧੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਚੰਗਾ ਆਚਰਣ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਵਟਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਧਿਕ ਯੋਗਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਦੀ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਯੋਜਨ ਹੋਣ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ। ਸੋ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਆਪਾਂ 3 ਕਿਸਮਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਥਾਰਨਡਾਈਕ ਨੇ, ਸਿੰਪਲ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਯੰਤਰਿਕ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਯੰਤਰ, ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਠੋਸ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣੀ। ਅਮੂਰਤ ਬੁੱਧੀ ਕਲਾਕਾਰ ਵਗੈਰਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਸਮਾਜਿਕ ਬੁੱਧੀ ਸਮਾਜ 'ਚ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਸੈਂਪਲਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਥਾਰਨਡਾਈਕ, ਬੀ ਥਰਸਟਨ, ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਬੋਲਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਆਨਸਰ ਇਸ ਦਾ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ, ਥਾਮਸਨ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਥਾਮਸਨ ਨੇ ਇੱਕ ਥਿਊਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਕਾਰਕ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਗਰੁੱਪ ਫੈਕਟਰ ਆਫ ਥਿਊਰੀ ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਥਾਮਸਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬੌਧਿਕ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਕੁਝ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਅਰਥਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜੋ ਗਿਆਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੈ, ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼
ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਇੰਸ 'ਚ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੈ, ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਿਊਮਨਟਾਈਜ਼ ਸਮੂਹ ਹੈ, ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਆਰਟਸ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਹਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮਿਸਟਰੀ 'ਚ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮੂਹ ਕਾਰਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮੂਹ, ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ। ਕਿਹੜਾ ਮਿਲਾਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਕਾਈ ਸਿਧਾਂਤ ਜੌਨਸਨ ਤੇ ਸਟਰਨ, ਬਹੁਕਾਰਕ ਸਿਧਾਂਤ ਥਾਰਨਡਾਈਕ, ਸਮੂਹ ਕਾਰਕ ਸਿਧਾਂਤ ਗਿਲਫੋਰਡ, ਚੋਣ ਸਿਧਾਂਤ ਸਪੀਅਰਮੈਨ। ਸੀ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ, ਸਮੂਹ ਕਾਰਕ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਗਰੁੱਪ ਫੈਕਟਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਥਾਮਸਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਥਾਮਸਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਕਾਈ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਯੂਨਿਟਰੀ ਥਿਊਰੀ ਔਰ ਮੋਨਾਰਿਕ ਥਿਊਰੀ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੌਨਸਨ ਤੇ ਸਟਰਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਧੀ ਸਭ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕਾਈ ਯੋਗਤਾ ਹੈ, ਇਕਾਈ ਸਿਧਾਂਤ ਜੀ। ਬਹੁਕਾਰਕ ਸਿਧਾਂਤ ਥਾਰਨਡਾਈਕ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਔਰ ਚੋਣ ਸਿਧਾਂਤ ਸਪੀਅਰਮੈਨ ਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਐਸ ਤੇ ਜੀ ਕਾਰਕ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉੱਪਰ। ਸਪੀਅਰਮੈਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਡਿਸਕਸ ਹੈ ਜੀ, ਜੀ ਕਾਰਕ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਥਰਸਟਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੁੱਧੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਪਾਦਨ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਜੀ 1938 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲਰਨਿੰਗ ਬੇਸਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਭਿਵਿਅਕਤ ਜਾਂ ਉਚਿਤ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਵਾਹ ਯੋਗਤਾ। ਸੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ, ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਵਾਹ ਯੋਗਤਾ, ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਕਦੋਂ ਵਰਤਣਾ। ਕਿਸ ਯੋਗਤਾ ਦੁਆਰਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਦੇ ਹਨ ਜੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਨਿਗਨਾਤਮਕ ਤਾਰਕਿਕ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਥਰਸਟਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਯੋਗਤਾ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਣ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜੀ। ਸੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਾਨਸਿਕ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਖਣ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਥਰਸਟਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਮਾਨਸਿਕ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਸਧਾਰਨ ਕਾਰਕ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਚੀਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜੀ ਕਾਰਕ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਪੀਅਰਮੈਨ ਦੀ ਦਾ, ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗਾਰਡਨਰ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਥਰਸਟਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਪਰ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਸੋ ਗਾਰਡਨ ਨੇ ਜੀ ਕਾਰਕ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਜੀ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਜੂਗਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 1। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਜੀ। ਸੋ ਗਿਲਫੋਰਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧੀ 3 ਮਾਨਸਿਕ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਅਯਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਔਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਗਿਆਨ, ਕੋਗਨੀਸ਼ਨ, ਮੈਮਰੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਿਧ ਚਿੰਤਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਨਵਰਜੈਂਟ ਥਿੰਕਿੰਗ ਜੀ, ਬਹੁਵਿਧ ਚਿੰਤਨ, ਡਿਵਰਜੈਂਟ ਥਿੰਕਿੰਗ ਜੀ, ਔਰ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਜੀ। ਸੋ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਔਰ ਕੰਟੈਂਟ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਫਿਗਰਲ ਕੰਟੈਂਟ, ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਕੰਟੈਂਟ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਬਦਾਰਥਿਕ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ, ਬਿਹੇਵੀਅਰਲ ਕੰਟੈਂਟ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਇਕਾਈਆਂ, ਯੂਨਿਟਸ ਔਰ ਵਰਗ, ਕਲਾਸਿਸ, ਮਤਲਬ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਸੰਬੰਧ, ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ, ਵਸਤੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਿਚਾਰ ਸੰਬੰਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਠਨ, ਸਿਸਟਮ ਔਰ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਕਲਪਨਾਵਾਂ ਜੀ। ਨੀਤੀਆਰਥ, ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਇਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੀ ਗਿਲਫੋਰਡ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ SOI ਮਾਡਲ ਜੀ। SI ਮਾਡਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਇੰਟਲੈਕਟ, ਗਿਲਫੋਰਡ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਔਖਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਡਿਟੇਲ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। SOI ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਗਿਲਫੋਰਡ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਜੀ?
ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਬੀ ਹੈ ਜੀ 120 ਮਾਨਸਿਕ ਯੋਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। SOI ਮਾਡਲ ਗਿਲਫੋਰਡ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਵਰਡ ਗਾਰਡਨਰ ਨੇ ਬਹੁਬੁੱਧੀ ਸਿਧਾਂਤ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਮਲਟੀਪਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਹਾਵਰਡ ਗਾਰਡਨਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਗਾਰਡਨਰ ਦਾ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ। ਹਾਵਰਡ ਗਾਰਡਨਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਾਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਬੁੱਧੀ ਸਿਧਾਂਤ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਮਲਟੀਪਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1983 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਫਰੇਮਸ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਦਾ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਮਲਟੀਪਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਹਾਵਰਡ ਗਾਰਡਨਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ? 1983 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਪੁਸਤਕ ਫਰੇਮਸ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਜੀ? ਤਰਕਪੂਰਨਕ ਗਣਿਤਿਕਾ ਬੁੱਧੀ, ਲੌਜੀਕਲ ਮੈਥੇਮੈਟੀਕਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਮੈਥ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ। ਤਰਕਪੂਰਕ ਗਣਿਤਕ ਬੁੱਧੀ, ਗਣਿਤ ਮੈਥ ਯਾਨੀ ਕਿ, ਸੋ ਗਣਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਬੁੱਧੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਵਾਕ ਰਚਨਾ, ਸ਼ਬਦੀ ਵਿਗਿਆਨ, ਸੋ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜੀ। ਸੰਗੀਤਾਤਮਕ ਬੁੱਧੀ, ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਸੰਗੀਤਾਤਮਕ ਤੋਂ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਉਤਰਾਅ ਚੜਾਅ, ਲੈਅ, ਤਾਲ, ਔਰ ਸਥਾਨਾਤਮਕ ਬੁੱਧੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਔਰ ਸਰੀਰਕ ਸੰਚਾਲਨ ਕਿਰਿਆ ਬੁੱਧੀ, ਬੋਡਲੀ ਕਾਇਨਸਟੈਨਿਥਿਕ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਜੀ, ਕੌਸ਼ਲਪੂਰਨ ਤੇ ਉਦੇਸ਼ਪੂਰਨ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਅੰਗਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਅੰਤਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਂ ਪਰਸਪਰਕ ਸੰਬੰਧ ਬੁੱਧੀ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੰਟਰਾਪਰਸਨਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਜੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਝ ਲਓ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਪਾਰਸਪਰਕ ਸੰਬੰਧ ਬੁੱਧੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਟਰਪਰਸਨਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕੀ ਹੈ? ਇੰਟਰਪਰਸਨਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਅੰਤਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਇੰਟਰਾਪਰਸਨਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਖੁਦ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਟਰਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਸਵੈ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਸੰਵੇਗਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ, ਔਰ ਇੰਟਰਪਰਸਨਲ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਸ 'ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਇੰਟਰਾਪਰਸਨਲ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਇੰਟਰਪਰਸਨਲ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੰਟਰਾਪਰਸਨਲ ਖੁਦ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਵੈ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਆਪਣੇ ਇਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਗਿਆਨ। ਸੋ ਇੰਟਰਾਪਰਸਨਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕੰਸਿਸਟ ਆਫ ਨੌਲੇਜ ਆਫ ਇੰਟਰਨਲ ਐਸਪੈਕਟ ਆਫ ਵਨ ਸੈਲਫ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਫ ਸੈਲਫ, ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਇੰਟਰਾਪਰਸਨਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਕੰਸਿਸਟ ਇਨ ਦਾ ਐਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਅਦਰਸ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਜੀ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਗਾਰਡਨਰ ਅਨੁਸਾਰ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ, ਮੋਸਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਉਹ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਬੁੱਧੀ, ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਜੀ। ਇੰਟਰਾਪਰਸਨਲ INTR ਹੈ, ਇੰਟਰਾ ਤੇ ਇੰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਸਮਝਣਾ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਗਾਰਡਨਰ ਦੇ ਬਹੁਬੁੱਧੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਜੀ, 7 ਪ੍ਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਸਧਾਰਨ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਸੁਤੰਤਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਬਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਬਟ 7 ਪ੍ਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਮਹੱਤਵ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਇਹ ਬੁੱਧੀ, ਜਿਹੜਾ ਗਾਰਡਨਰ ਦਾ ਬੁੱਧੀ ਸਿਧਾਂਤ। ਕਿਸ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਵਧਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਵਧਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਨਸਲ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਦਾ ਜਮਾਂਦਰੂ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਥਨ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਹੀ ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਖਾਸ ਕਿਸੇ ਨਸਲ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੂਹ ਦਾ ਜਮਾਂਦਰੂ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। GC ਔਰ GF ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਰਲ ਬੁੱਧੀ, ਠੋਸ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਸੋ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗਾਰਡਨਰ ਦੇ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ, ਤਾਂ 7 ਪ੍ਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੇ 7 ਦੱਸੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਸੀ ਜੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਸਧਾਰਨ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ G ਫੈਕਟਰ ਦਾ ਗਾਰਡਨਰ ਨੇ। ਸੁਤੰਤਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਗਾਰਡਨਰ ਦੀ ਬੁੱਧੀ, ਔਰ 7 ਪ੍ਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਥਨ ਗਲਤ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ,
ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀਸੀ ਤੇ ਤਰਲ ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਠੋਸ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਰੇਮੰਡ ਕੈਟਲ ਤੇ ਜਾਨ ਹਾਰਨ ਨੇ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੇ ਬੁੱਧੀ ਲੰਮਤੀ IQ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਸਟਰਨ ਨੇ 1912 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ IQ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਜਰਮਨ ਦੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਸੀ ਵਿਲੀਅਮ ਸਟਰਨ ਜੀ। ਸੋ ਸਨ 1916 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ IQ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਟੈਨਫੋਰਡ ਬਿਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਖਣ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਬੁੱਧੀ ਲੰਮਤੀ ਲੰਬਨ ਦਾ ਸੂਤਰ, ਰੱਟ ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਆਨਸਰ B ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। IQ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? MA ਮਤਲਬ ਮੈਂਟਲ ਏਜ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾय CA ਮਤਲਬ ਕਰੋਨਜੀਕਲ ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਏਜ ਜੀ, ਕਰੋਨਜੀਕਲ ਏਜ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾय 100। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ IQ ਕੱਢਣ ਦਾ, ਔਰ IQ ਕੱਢਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜੀ? IQ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢਣਾ, ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕ ਉਮਰ ਹੈ ਉਹ 12 ਸਾਲ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ CA ਕਰੋਨਜੀਕਲ ਏਜ ਹੈ ਉਹ 16 ਸਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ IQ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? 12 ਬਟੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸਰੀਰਕ ਆਯੂ ਹੈ, ਵਾਸਤਵਿਕ ਆਯੂ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ 16 ਸਾਲ, ਮਾਨਸਿਕ ਆਯੂ 12 ਸਾਲ ਗੁਣਾ 100 IQ ਨਿਕਲ ਆਊਗਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾय 100। ਸੋ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚਾਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ ਜੀ ਪਹਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਥ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ 75 IQ ਹੈ ਜੀ, 75 IQ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਨਸਿਕ ਉਮਰ 12 ਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਉਮਰ 16 ਸਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਆਯੂ ਪੁੱਛ ਲਏ ਜਾਂ ਵਾਸਤਵਿਕ ਆਯੂ ਪੁੱਛ ਲਏ। ਸੋ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ। MA ਡਿਵਾਈਡ ਬਾय CA ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾय 100। ਟਰਮਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਔਸਤ ਬੁੱਧੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ IQ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਆਪਸ਼ਨ C ਹੈ ਜੀ 90 ਤੋਂ 109। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਗੈਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 120 ਤੋਂ 139 ਬੁੱਧੀ ਅੰਕ ਵਾਲੇ ਅਤੀ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ ਜੀ? ਆਪਸ਼ਨ C ਹੈ ਜੀ 11% ਲੋਕ ਨੇ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਗੈਰਟ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ, ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ IQ 120 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 139 ਹੈ ਜੀ। ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਬੁੱਧੀ ਲੰਮਤੀ IQ ਅਕਸਰ ਆਪਸ਼ਨ C ਆਊਗਾ ਜੀ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ IQ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਕਿੱਤੇ ਦਾ ਬੁੱਧੀ ਲੰਮਤੀ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ? ਆਪਸ਼ਨ B ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਕਿੱਤੇ ਦਾ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧੀ ਦੇ IQ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਬੁਰੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਆਪਾਂ ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾय ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦਾ IQ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ? ਆਪਸ਼ਨ D ਹੈ ਜੀ 5 ਤੋਂ 10 ਤੱਕ ਦੇ ਬੁੱਧੀ ਅੰਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਛੇ ਵਾਤਾਵਰਨ 'ਚ 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਤੱਕ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਔਰ ਬੁਰੇ 'ਚ 5 ਤੋਂ 10 ਤੱਕ ਘੱਟ ਸਕਦਾ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਉੱਤਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੋਣ ਨੂੰ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਕੇਂਦਰ ਮੁਖੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੀ ਹੱਲ ਹੈ ਔਰ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੋਣ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਮੁਖੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ। ਭਾਸ਼ਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਧਾਰਸ਼ਿਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਸ਼ਨ D ਜੀ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਭਾਸ਼ਾ ਨੈਤਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਆਧਾਰਸ਼ਿਲਾ ਹੈ, ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋਣਾ, ਭਾਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ। ਸੋ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸੰਪੇਖਕ ਪਰਿਕਲਪਨਾ ਦਾ ਸਿਰਜਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ B ਹੈ ਜੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਲੀਆ ਵੋਰਫ ਜੀ। ਕਮਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਯੋਜਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਆਪਸ਼ਨ D ਹੈ ਜੀ ਕਮਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਆਕਰਸ਼ਕ ਹੈ। ਸੋ ਕਮਲ ਆਪਣੀ ਸਹੇਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਔਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਦੋਨਾਂ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਸਹੇਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਔਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਜੋਨ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ। ਕਾਰਨ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਉਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆਕਰਸ਼ਕ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਧੀਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ। ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ।
ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ। ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਂਝੀ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ, ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਬਾਲਕ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਭੰਡਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਜੀ, 6000 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਜੀ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਚਮਾਸਕੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਬੰਧ ਅਤੇ ਅਨੁਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਚਮਾਸਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਚਮਾਸਕੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨਿਰਣਾਮੂਲਕ ਮਿਆਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਰਬ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਆਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਚਮਾਸਕੀ ਜੀ। ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਨੇ ਜੀ? ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਨੇ, ਅਮੂਰਤ ਨੇ, ਵਿਚਾਰ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥਾਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਨੇ, ਅਮੂਰਤ ਨੇ ਜੀ। ਵਿਵਹਾਰਵਾਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ, ਨਕਲ ਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰਿਜ਼ਮ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਕਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਬੋਲਦਾ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ? ਥਾਟਸ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਬ੍ਰੇਲ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਰਿਪੀਟਡ ਹੈ ਕਈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬ੍ਰੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਲੂਈ ਬ੍ਰੇਲ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਬ੍ਰੇਲ ਲਿਪੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਇੰਦਰੀ ਬ੍ਰੇਲ ਰਾਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੇਲ ਲਿਪੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਔਰ ਸਪਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੂਹ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਬਿੰਦੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਉਹ ਡਾਟਸ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਮ ਤਲ ਨਾਲੋਂ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਦਾਂ ਹੱਥ ਫੇਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੱਖਰ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਟਸ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਲੂਈ ਬ੍ਰੇਲ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਲਿਪੀ, ਬ੍ਰੇਲ ਲਿਪੀ ਨੂੰ ਜੀ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਅੰਗ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਜੀ। ਅੱਖਰ ਗਿਆਨ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਗਿਆਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਕਾਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਧੁਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣਾ, ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਿੰਤਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਚਿੰਤਨ ਹੈ? ਚਿੰਤਨ ਮਤਲਬ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚਿੰਤਨ ਕਿਹੜਾ? ਥਿੰਕਿੰਗ ਕਿਹੜੀ? ਤਾਰਕਿਕ, ਲੌਜੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਜੀ। ਸੋ ਤਾਰਕਿਕ ਚਿੰਤਨ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ। ਭਾਸ਼ਾ ਉਹ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ਜੀ? ਪਤੰਜਲੀ ਜੀ ਦਾ ਜੀ ਇਹ, ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਹਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਥਾਟਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਸ਼ਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਲਿਖਤ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਵਿਆਕਰਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਲਿਖਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਉਹ ਆਊਗਾ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਜਿਹੜਾ ਕਦੋਂ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਚਿੰਤਨ ਮਾਨਸਿਕ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਗਿਆਨਾਤਮਕ ਪੱਖ। ਸੋ ਥਿੰਕਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਨਸਿਕ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਕੋਗਨੇਟਿਵ ਪੱਖ ਹੈ। ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, ਰਾਸ ਨੇ ਜੀ। ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਜੀ, ਅੰਤਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ, ਇਨਸਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ। ਚਿੰਤਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਕਦਮ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ? ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਕਲਪਨਾ ਜੀ। ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ। ਚਿੰਤਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਉਸਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਬੰਧਿਤ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਸੰਕਲਨ ਔਰ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਪੁੱਜਣਾ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈ, ਲੌਜੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਰਫ ਕਲਪਨਾ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ, ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਕਿਹੜਾ ਚਿੰਤਨ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਲੜੀਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, ਲੌਜੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੜੀਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਵੀ ਚਿੰਤਨ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ। ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਤ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼, ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਚਿੰਤਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਜੀ, ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਿਮਾਗ ਮਾਇੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਹੀ ਫਿਲਹਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ ਜੀ। ਚਿੰਤਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਸਾਨੂੰ?
ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਲਪਨਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜੀ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਲਪਨਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨੇ। ਸੋਚਣਾ ਮਨੁੱਖੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਭਾਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ ਜੀ, ਮੁੱਖ ਭਾਗ ਹੈ ਜੀ ਸੋਚਣਾ, ਥਿੰਕਿੰਗ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਉਸਦੇ ਸਫਲ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਕਥਨ ਕਿਸ ਦਾ ਜੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, ਕਰੋ ਐਂਡ ਕਰੋ ਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਮੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿੱਕਾ ਆਪਣਾ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 12 ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਦੇਖ ਲਿਓ ਜੀ। ਔਰ ਜੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਸੋਚਣ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਸਹੀ ਆਊਗਾ ਜੀ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਪਕ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿੰਬ, ਧਾਰਨਾਵਾਂ, ਪ੍ਰਤੀਕ ਤੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗੀ ਕਾਰਜ ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ? ਨਿਹਿਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ, ਚਿੰਤਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ। ਸੋ ਥਿੰਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੰਬ, ਧਾਰਨਾਵਾਂ, ਪ੍ਰਤੀਕ, ਚਿੰਨ੍ਹ, ਭਾਸ਼ਾ, ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ, ਘਟਨਾ, ਅਨੁਭਵ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਨਸਿਕ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ, ਸੰਕਲਪ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਚਿੰਤਨ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜੀ, ਚਿੰਤਨ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਵਿੱਚ। ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਤ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜੀ, ਭਾਸ਼ਾ। ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਤ ਹੈ। ਵੈਗੋਸਟਕੀ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚਾਬੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਗਿਆਨ ਦੀ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਤੱਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ, ਬੁੱਧੀ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ, ਲਿੰਗ ਭਿੰਨਤਾ, ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਂਝੀ ਹੈ? ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝਾ ਜੀ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਬੁੱਧੀ, ਆਪਾਂ ਜੈਂਡਰ ਪੱਖਪਾਤ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜੀ। ਬੁੱਧੀ ਲਿੰਗ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਥਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਐਂਡ ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਵਾਲਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਿੰਗ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਜੈਂਡਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਲੜਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਨੇ ਜਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵਾਂਗੇ? ਪੂਰਨ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਜੈਂਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਲੜਕੀਆਂ। ਲਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਜੈਂਡਰ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਜੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਘਾਟ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਕਥਨ ਕਿਸ ਦਾ ਜੀ? ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਗਿਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਾਤੀ, ਵਰਗ, ਵਸਤੂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਐਸੀ ਧਾਰਨਾ ਬਣ ਜਾਏ ਜੋ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਤੋਂ ਕਈ ਮੀਲ ਦੂਰ ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਜੀ, ਰੂੜੀਵਾਦੀ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਧਾਰਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਾਤੀ, ਵਰਗ, ਵਸਤੂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਧਾਰਨਾ ਬਣ ਗਈ ਜਿਹਦਾ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਬਾਰੇ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਫਲਾਣਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਧਾਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਲਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਭੇਦਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਬੈਠ ਜਾ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਲਿੰਗ ਭੇਦਭਾਵ ਹੈ ਜੀ ਇਹ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਸਹਿ ਵਿਦਿਅਕ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਲੜਕੇ ਬਣੋ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵਰਗਾ ਵਿਹਾਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ, ਮੁੰਡੇ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਪੜ੍ਹੇ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਿੰਗ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ, ਜੈਂਡਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਜੈਂਡਰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ। ਜਮਾਤ 8ਵੀਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ
ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਰਦ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਪਾਇਲਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਚਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਜੀ, ਲਿੰਗ ਰੂੜੀਬੱਧਤਾ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੜਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਇਲਟ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੈਂਗਿਕ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੈਂਡਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕਥਨ ਸਹੀ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ, ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਜੈਂਡਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਲੈਂਗਿਕ ਭੇਦਭਾਵ ਯਾਨੀ ਜੈਂਡਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕੁੜੀਆਂ ਉੱਪਰ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਇਸ ਦਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਨਮਾਨ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੀਬਰ ਸੰਵੇਗਾਂ 'ਤੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਮੋਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਉਹ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕੈਟਲ, ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਿੰਨ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੈਟਲ ਨੇ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭਾਗ ਵਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? 80% ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਜੈਂਡਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੇ ਮਾਇੰਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਤਾਂ ਜੈਂਡਰ ਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੀ ਸੀ ਹੈ ਜੀ, ਸੀ 'ਤੇ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਲਾਇਓ, ਬੀ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ? ਬੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਾਰਲ ਜੁੰਗ ਨੇ। ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਜੀ। ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨੈਰੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਵਿਅਸਤ ਨੇ। ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਰੁਚੀ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਮਰ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਬਜਾਏ ਕੁੜੀਆਂ ਸਿੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਲਦੀ ਨਾਲ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲੜਕੇ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਝਗੜਾਲੂ ਜੀ। ਸੋ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਲੜਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝਗੜਾਲੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਕਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੇ, ਕਈ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਥਾਰਨਡਾਈਕ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਹੈ ਜੀ? ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ ਜੀ, ਚਿੰਤਨ। ਸੋ ਥਿੰਕਿੰਗ ਔਰ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ 'ਤੇ ਥਾਰਨਡਾਈਕ ਨੇ ਵੰਡਿਆ ਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ। ਸੰਵੇਗਾਤਮਕ ਬੁੱਧੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਸੰਵੇਗਾਂ 'ਤੇ ਇਮੋਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ। ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਇਮੋਸ਼ਨ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਇਮੋਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਹਿ ਲਓ। ਸੋ ਸੰਵੇਗਾਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਸੰਵੇਗਾਤਮਕ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸੰਵੇਗਾਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰਾਹੀਂ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸੰਵੇਗਾਤਮਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਥਿਊਰਿਸਟ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਤਾਂ ਬੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਗੋਲਮੈਨ, ਕੋਸਟਾ ਅਤੇ ਬਾਰਮੈਨ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਥਿਊਰਿਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਸੰਵੇਗਾਤਮਕ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਥਾਰਨਡਾਈਕ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਤੀਪਾਦਿਤ ਕਿਸ ਤੋਂ ਹੋਇਆ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ ਜੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਜੀ, ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਉੱਚ ਸੰਵੇਗਾਤਮਕ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੁੰਦਾ, ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਸੰਵੇਗਾਂ 'ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੁੰਦਾ, ਇਮੋਸ਼ਨ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਸੰਵੇਗਾਤਮਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਵਾਈ ਇਜ਼ ਮੈਟਰ ਮੋਰ ਦੈਨ ਆਈ ਕਿਊ? ਵਾਈ ਇਟ ਮੈਟਰ ਮੋਰ ਦੈਨ ਆਈ ਕਿਊ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਲੇਖਕ ਕੌਣ ਨੇ ਜੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਡੈਨੀਅਲ ਗੋਲਮੈਨ। ਸੰਵੇਗਾਤਮਕ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸ ਨੇ ਸੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਬੁੱਧੀ ਦਾ? ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਜੀ, ਗੋਲਮੈਨ ਨੇ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਕ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਤ੍ਰਿਕੋਣੀ ਅਧਿਆਪਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜੀ, ਅਧਿਆਪਨ ਵਿਧੀ। ਮੈਥਡ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਤਿੰਨ ਧਰੂਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧਿਆਪਕ, ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ, ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤ੍ਰਿਕੋਣੀ ਅਧਿਆਪਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਬਿੰਦੂ ਨੇ ਜੀ।
टीचर, लर्नर और विषय वस्तु जी। फोरबल प्रसिद्ध है ऑप्शन ए जी किंडरगार्टन प्रणाली दे लई। नैक्सट है जी मोटिवेशन। प्रेरणा विद्यार्थी विच रुचि उत्पन्न करन दी गल एक कला है। अजिही रुचि जो ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੇ ਕਹੇ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਥਾਮਸਨ ਜੀ। ਭੁੱਖ, ਪਿਆਸ, ਕਾਮ, ਨਿੰਦਰ, ਆਰਾਮ ਆਦਿ ਕੀ ਨੇ? ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਜੀ ਜਨਮ ਜਾਤ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਪ੍ਰੇਰਕ ਨੇ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਸੇਬਿਲਟੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ, ਕਾਮ, ਨਿੰਦਰ, ਆਰਾਮ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਨਮ ਜਾਤ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਰਕ ਨੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਨੇ ਜੀ। ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ, ਦੂਸਰੀ ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ। ਮੌਸਲੇ ਦੇ ਅਭਿਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜੀ ਆਵਸ਼ਕਤਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ 'ਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ। ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਤੱਤ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਦੋਨੋਂ ਤੱਤ ਨੇ ਜੀ। ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਸੀ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਜੀ। ਅਭਿਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ, ਉਤਸੁਕਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਤਸੁਕਤਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਜੀ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ, ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਦਿਲ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਿੱਖਣ 'ਤੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਦਿਲ, ਹਾਰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲਿੰਕ ਕਰ ਲਿਓ ਇਸ ਨੂੰ। ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਸੁਨਹਿਰੀ ਸੜਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨੂੰ, ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਖੇਤਰ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਕ ਨਾਲੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਖੇਤਰ, ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਖੇਤਰ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰੇਰਕ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੇਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ ਜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਰੁਚੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ, ਇੰਟਰਸਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਜੀ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰੇਰਕ ਕਿਹੜਾ ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ? ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ ਅਨੁਕਰਨ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਨੁਕਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਦੰਡ, ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ, ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ। ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਜੋ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਨੁਕਰਨ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨੀ। ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਉਹੀ ਸੰਬੰਧ ਉਪਲਬਧੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਡੈਸ਼ ਨਾਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਅੰਤ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ? ਅੰਤ ਕਦੇ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਸਿੱਖਣ ਦਾ। ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਮਝ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ। ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ? ਉਪਲਬਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਸੋ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਕੁਛ। ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੋਟਿਵ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਉਹਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕਰੇ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹਾਸਲ ਕਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਮਝ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਭਿਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਮਾਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਲੋੜ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੇਗਾ ਉਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ? ਸਰੀਰਕ ਲੋੜ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਇਹ ਵੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਰੀਰਕ ਲੋੜ। ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਤਾਂ, ਜੇ ਸਵਸਥ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਜੋ ਸੰਕਲਪ ਸ਼ਕਤੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਮਨੋਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ ਸਿਧਾਂਤ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ
ਸੌਰੀ ਲਾਸਟ ਜੀ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲਰਨਿੰਗ, ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਬੱਚੇ ਔਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਦਾ ਵੀਡੀਓ।